Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sab'atun yudilluhumullahu yevme la zille illa zilluh." 7 türlü adam var. Al 7 türlü adamdı erten kıyamatda hiçbir kölökö yok uçurda Allah Taala özünün arşının kölökösüne alat deydi. Mına oşol 7 türlü adamdın 7-ösü teң erten kıyamatda Allah'ın arşının kölökösünde oturgan bolsa, mına oşolordun 4-ösü какой-то bir sekundda atkarıla turgan amallar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid." Birösü mescitke jüregi baylangan adam deydi. Erten kıyamatda Allah Taala arşını hiçbir korgoçu yoksa özünün kölökösüne alat deydi. Mına oşonda Allah kölökösüne algan adamlardan birösü jüregi mescitlerge baylangan deydi. Mescit jürekке baylanışı bu uzak möөнөттü balkim ömür boyun talap kılат. Çıksanız asır bolup bolat, kayra keliş kerek bolat. Çıksanız şam bolat, kayra keliş kerek bolat. Bu ömür boyu devam bola turgan, daim atkara turgan amal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikincisi şabun neşa fi ibadetillah, jaştığынан Allah'ın ibadatına bel baylagan, meşitke kattagan ibadat yolunda olur deydi. Bu jaştıktagı bir kança vakitga çeyin. Namaz balagatga жетip farz bolgondan başlap bir kança möөнөткө çeyin, aksakal bolgonga çeyin, bul dagı bir uzak möөнөттü talap kıla turgan bolsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına oşol hadisin ulandısında, mına oşol kalgan adamlar jönündө aytkanda alar, mına oşol kayсыдыр bir minutalar, sekundalar Allah'tın erten kıyamat arşının kölökösünde boluga sebep bolat. Mına oşonun birösü bu Allah üçün birin-biri çoğulup, Allah üçün birin-biri jakşırıp, Allah üçün ajıragandar deydi. Allah üçün birin-biri jakşı көрүp meçitke Allah'ın sabak aytkаны, sabak okukany çoğuluşat. Ajıraganda da Allah üçün boptur jakşı barın dep Kuday üçün ajırашат. Mına oşol kayсы bir minutlarda jolukkandyk eger Kuday üçün bola turgan bolsa, oşol joluguşu tozokton kutuluğu erteң Allah'ın arşının kölökösünde boluga sebep bolat deydi. Mına oşunday al eми экинчи сурат турган болсо жанакы оң колу менен садака бергенди sol kolu bilbegенди, бул дагы бир билбей кала турган, аз эле мөөнөттө боло турган, дайым эле пуркалмап тура бербес бирөөгө берип аткан учурда ошол эмне көргөзбөй бергенге аракет кылсаңыз, бир 1000 сом берсеңиз дагы, 100 000 берсеңиз дагы 1 мүнөттө берип кое турган нерсе, бирок ошол мүнөттөр бөлүктүү тозоктон кутулууга себеп боло турган мүнөттөр. Пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям баса билет: "Рожулун анфаqa bi yaminihi тухфа ан шимали." Sol kolundan jaşırıp көрсөтпөй, оң колу менен берген адам дагы эртең кыяматта Аллахтын аршынын көлөкөсүндө болот дейт. Мына ошондой Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sүйүнчүлөгөн, Peygamber eskерткен, иншалла мына ошол Allah'ın arşında boluşulardan boluş üçün mına ошол ихлас менен сабакты окуп берилип, ниетибизди түзөп отуруп бере турган болсок, мына ошол иншалла эртең кыяматта бизге чоң соолуу пайдасы тиет. Allah Taala кереметтүү Кур'анда: "Ва акимус салата ва атуз зака." Namaz okugula, zekat bergile. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Namaz okugula, zekat bergile. Wa ma tuqaddimu li anfusikum tajiduhu indallah. Özüңөр үчүн кайсыл бир нерсени Аллах жолунда жумшай турган болсоңор, tajiduhu indallah. Allah Taala'nın астында аны сөзсүз табасыңар. Инналлаха бима та'малуна басир. Allah чындыгында силердин кылып аткан ишиңерден кабардар барын билип турат дейт. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Ala ukhbirukum bi khayrin nas ve sharrin nas." Men sizlerin arаңардан эң жакшыңар жана жаманыңар тууралуу кабар берейинби dedi. Бардыгыбыз билгибиз келет, мечитте отургандардын арасынан эң жакшыбыз ким, эң жаманыбыз ким экен? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жооп берет. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem айтат: "Rajulan min khayrin nas." Adamların эң жакшысы rajulun amila fi sabilillah ala zahri farasi. Bir kişi Allah yolunda adamlarga paydam tiysin dep daim atı menen жүргөн. Бүгүн эми унасы менен жүргөн. Ау ala zahri ba'irihi je төсүнүн үстүндө жүргөн. Ау ala qadamayhi je буту менен Allah жолунда кызмат кылып бирөөлөргө пайдам тийсе деп жүргөн. Hatta ya'tiyahul maut, өлүм келгенге чейин ушул ишти аткарган адам. Wa inna min sharrin nas, чындыгында адамдардын эң жаманы rajulan fajir. Jariyan adamlardan bardığı jek görgön, çoçulagan, kaçkan, buzuk adam. Yaqra'u kitaballah, Allah'ın kitabını okuyt, Allah'ın Kur'an'ın bilet, birok kança ayetler duqqan, kança meseleler duqqan, kança sabaklar duqqan, oşol iştin günah ekendigin bilet, la yar'avi ila şeyin minhu, birok oşol okugan menen, uqqan menen, kança jol sabaklarga katışkan menen, kıpınday da oşondan sabak albastan özgörбөгөн adam deydi. En jamanыңардан жаман адам bu,
Dindi, şariatты bilip durup ошого амал кылбаган адам. Эң жакшыңар Аллах жолунда төсү менен, улоосу менен, балким жөө болсо дагы элге пайдам тийсин деп кызмат кылганыңар дейт. Ан Аби Зар радиаллаху таала анху аннаху кал. Абу Зар радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып: "Я Расулаллах, аллимни шей'ан yuqarribuni minal janna ve yubaiduni minan nar." O Allah'ın elçisi. Abu Zar деген сахаба айтат: "O Allah'ın elçisi, maga bir nerse үйрөтүң, bir iş үйрөтүң, ошону кыла турган болсам, yuqarribuni minal janna, бейишке жакындасın, ve yubaiduni anin nar, тозоктон алыстасın" дейт. Мага bir iş үйрөтүң, ошол иш менен мен бейишке жакындап тозоктон алыстайын дедиле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Qala iza amilta sayyi'atan fa'atbi hasanatan. Qala aminal hasanat la ilaha illallah. Qala hiya ahsanul hasanat. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга тозоктон алыстатып бейишке жакындата турган амал жөнүндө айтың дедиле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "О Абу Зар, эгер күнөө иш кылып койсоң, сразу тоба кылып артынан жакшы иш кылгын, чындыгында жамандыктарды, жакшылыктарды жоюп жок кылат" дедиле. Абу Зар айтат: "Сразу я Расулаллах, la ilaha illallah sözü дагы жакшы сөздү, жакшы амалдарга киреби? Сооптуу иштерге киреби?" десем, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ahsanul hasanat, жакшылыктардын эң жакшысы La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi deydi. Hormatly jamaat, keliңiздер. Бүгүн биз сиздер менен бул мечитте отурган менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эшигин такылдады. Келгиле. Изна я Расулаллах. Ой Аллахтын элчиси, бизге осият айтчы. Биз сенин осиятыңа муктажбыз. Бизге кээ бир кеңешиңди берчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын эшиги биз үчүн дайым ачык. Кана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Зар биздин атыбыздан барып: "Я Расулаллах, тозоктон алыстата турган, бейишке жакындата турган амалды айт" дедиле. "О Абу Зар, күнөө иш кылып койсоң, артынан тоба кылып жакшы иш кылгын. Мына ошол нерсе сени тозоктон алыстатып бейишке жакындатат" дедиле. La ilahe illallah aminal hasanat. La ilahe illallah деген сөз сооп иштерге киреби, жакшы иштерге киреби? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Hiya ahsanul hasanat." La ilahe illallah бул эң жакшы соопко кирет деди. Урматтуу жамаат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана анын сахабалары бизге эки дүйнө бактылуулугун көргөзүп, үйрөтүп, камсыздап берип кеткен. Биз бардыгыбыз мусулманбыз, мусулман перзентибиз деп айтабыз. Бардыгыбыздын кокус бир көйбөй болсо, башка болсо, "О Раббим" деп кайрыла турган биздин кырышабыз бар, Кудайыбыз бар. Бирок тилекке каршы мына ошол жараткан Аллах Тааладан чыныгы муктаждыктарды, максаттарды так дана баяндап билип, мына ошону талап кыла албай атабыз. Чындыгында биз мусулмандар, мусулманбыз дегенибиз менен мына ошол мусулманчылыктан жараткан Аллах Таала бизге берген неамат, жакшылыктарды эч пайдалана албай атабыз. Бирөөнөн жардам сурагандар бар, дем сардыргандар бар, жана башкалар бар, жанагындай көз ачыктарга баргандар бар, бакыт сурап, башка сурап, ынтымак сурап, дагы бир Россияга жөнөп аткан жумушуна бир ийгилик сурап, башка кылып, дем сардырып алып кетишим керек эле, антишим керек эле, мынтишим керек эле. Кээ бир жана кызынын бакыты ачылбай калса, башкасы күйөө келбей калса, башка кылса, бакчыга баргандар бар, башкалар бар. Ибн Масуд kana yaqul, Пайгамбардын тарбиясын алган Абдулла ибн Масуд айтат: "Ихмилу хаваижакум алал мактуба", муктаждыгыңарды фарз намаздарга көтөрүп келгиле дейт. Не проблемаң бар, фарз намазга көтөрүп кел, мына ушул жерде сура дейт. Биз мусулмандар, жараткан Аллах Таала бизге аябай жакын, бизге аябай мээримдүү. Фазкуруни азкуркум, мени эстесеңер, мен силерди эстеймин дейт Аллах Таала. Вала ин шакартум ла азиданнакум, эгер шүкүр кылсаңар көбөйтүп берем дейт. Ва иза саалта фасалилла, эгер бир нерсе сурасаң, Кудайдан гана сурагын. Эгер коргоо сурасаң, Кудайдан гана коргоо сурагын. Абдулла ибн Масуд айтат: "Ихмулу хаваижакум алал мактуба", муктаждыгыңарды, проблемаңарды, көйгөйүңөрдү фарз намаздарга алып келип, фарз намазда сурагыла дейт. Умар ибн Хаттаб радиаллаху таала анху ана наби саллаллаху алейхи ва саллям кал, пайгамбарыбыздан бул хадис жеткирет: "Чындыгында биз ыймандуулар, мусулманбыз деп намазыбыз бар, орозобуз бар, Кураныбыз бар, сүннөтүбүз бар. Тилекке каршы мына ошол Кураныбызды, сүннөтүбүздү билбеген айынан бүгүн бизде көйгөйлөрдүн бардыгы келип чыгуусу." Ибн Умар разияллаху анху айтат: "Инна Аллаха ярфау бихазал китаби акваман ва ядау бихил ахарин." Аллах Таала бул биздин Кур'ан менен кээ бир коомду көтөрө турган болсо, кээ бир коомду түшүрөт дейт. Бул кереметтүү Кур'анды урматтап, сыйлап, адалын адал, арамын арам деп жашай турган болсок, Аллах Таала ярфау бихазал китаби акваман, кээ бир коомду көтөрөт. Ал эми кимдеки бул Кур'анга моюн сунбаса, баш ийбесе,
өз билгенин кыла бере турган болсо, ваяда бихил ахарин, кээ бир коомду Аллах Таала бул Кур'ан менен коркулат дейт. Ошондон урматтуу жамаат, биз бул кереметтүү Кур'аны бар, Аллахы бар, пайгамбары бар үммөт эч качан кор болбошубуз керек. Биз көйгөйдүн баардыгын жараткан Аллах Таалага кайрылып, Аллах менен чечип, Ибн Масуд айткандай, муктаждыктарды намазга алып келишибиз керек.